still she is studying. And the most greatest thing is that she is a successful woman entrepreneur. And ma'am, I'm very happy for this opportunity to welcome you to this program. And I'm looking forward for your words. Thanks, Rilaya. Are you a student? Yeah, second year. Okay. Yeah. Nice meeting you. So are the others going to be like without cameras on? We can request them, ma'am. Okay, all right. Unless you don't want to see your beautiful faces. I mean, unless you don't want me to see your beautiful faces. Okay. So shall I start? You may actually start. Those who are able to switch on your camera, please. At least I can see some lively people. One issue, they might be having this bandwidth issue, that's why. Anyway, we will request them. Yeah. All right. So hello, lovely people. I mean, it's so bad to talk to people when I don't see them. Yeah, those who are able to switch it on, please do. Are you all listening? Can I have some responses? Nobody wants to respond. Okay, some of you please respond so that our speaker can ensure that what she is going to speak, you hear. Martin, are you here? Alan? Yes, sir. Yeah, they are here. Okay, thank you guys. Okay, cool. Myself, I'm Reshma Antony, as they introduced me. I don't know, they said so many things about me. So I'm just like a plain person. I've done graduation from the very same college where you're all in. So like, what language would you really prefer? Like English or Malayalam? I'm comfortable with both. Any responses? Malayalam Madhyo. Does everybody understand Malayalam? We are okay with both the languages. Okay. Ellarum Malayalam ariyunnoranallo. There's nobody who doesn't know Malayalam in the class. No one from abroad and things like that, no? Nothing like that. Like when I was studying in BCom, young student, so like she did not know Malayalam. Okay. As long as you all enjoy hearing Malayalam and like listening to it, I'll speak in both languages. Yes. Hello, lovely people. Like I thought I could see you all, but anyway, that's okay. So as long as you're hearing me, so like when they introduced, they said like I'm going to like motivate you, inspire you. So I don't know like whether I'll be able to like do that. I'll try my best. So what I wanted to do here is like I'm not so experienced in like the corporate world to give you like so much of advice and guidance. One particular thing I picked up from Libison's introduction is like he mentioned about sharing experiences. That's what I'm here for. Okay, so I can share my experiences, which I would do with cheerfulness. So like njan plan cheythathu like ippolathe professional. I mean, end career like I'm working as a business support manager in a small healthcare agency, and also I'm helping a corporate world in the sense like NHS like England hospital government hospitals NHS in the so NHS sector I'm working in ambulance service. So ambulance service associate director of operations in the corporate support. I help them with their activities. These job profiles we do have like a lot of lovely colleagues. Sometimes we realize faults realize like positive or negative. So we keep observing people. Like value-based attitudes anticipated in budding professionals. Budding professionals. First year, second year students, that's the cream of your age. You're enjoying your life. And
and then you're planning to your next career move. So it's a brilliant time for you to plan things ahead. അപ്പൊ ഞാനും എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏജില് ലൈക്ക് ഐ വാസ് റിയലി ലൈക്ക് വറീഡ് അബൌട്ട് മൈ കരിയർ. നമ്മൾ ഒത്തിരി, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പേരൻസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ മോനെ മോളെ യു ഡു ദിസ്, സോ ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി പ്ലാൻഡ്. ദേ ആർ ലൈക്ക് സോ സപ്പോർട്ടീവ് ടു അസ്. നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിനും എന്താ പറയാ പാരന്റ്സ് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ യു ഹാവ് ലൈക്ക് every single step of your life planned with the support of others. Appo it is actually good, but at the same time you have to have a plan for yourselves. Okay, appo ningal ningalde life nammade life nammal plan cheyanam. nammalku endha paraya idu njan parayunnathu chelappo oru endha paraya plus minus rendu reethikku edukkan pattu. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സേ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോ ഓക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. So that's my interest. അപ്പൊ അത് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. സോ യുർ ഓൾ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇനഫ്, യുർ ഓൾ മെച്യൂർ ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ലെവൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. സോ യു കെൻ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു എൻജോയ് ഡൂയിങ് ദ മോസ്റ്റ്. ഇപ്പോ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ചിലര് ലൈക്ക് യുനോ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഹു സിങ്സ് എ ലോട്ട്, വരയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്, ലൈക്ക് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക്ക് ബ്രില്യന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ നമ്മളത് എന്താണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ I think you have to think about it to realize it, okay? And then nammal aa oru stream choose ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, so you guys have all chosen commerce stream. So appo ningalde aa choosing എന്താ പറയാ ആ ഒരു choosing stream like is half done. Okay, so you're all into commerce sector. And appo ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് like venues explore ചെയ്യാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ next step, which is like the like best thing to do. appo നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു സാറിനെ ഇപ്പൊ ലിബിസൺ സാർ പറഞ്ഞു he's doing financial management and investment എന്താ പറയാ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനത്തെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദാറ്റ് യുവർ സർ ഹാസ് ഇൻസ്പയർഡ് യു വിത്ത് സംതിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രീം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത് വേ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, ഈവൻ തേർഡ് ഇയർ. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിലേക്ക്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി നോക്കുന്നതാണെങ്കിലും സോ യു ആർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡു. ഓക്കെ, അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ബി പ്ലസന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അത് എന്താ പറയാ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ഹാപ്പി, ഇഫ് യു ആർ സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലസന്റ് വിത്ത് എവറിബഡി, പീപ്പിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്മൈൽ അറ്റ് യു ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾ ലൈക്ക് ഹാപ്പി വിത്ത് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ആസ് ലോങ് as യു ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിബഡി ഹാസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല. സോ എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ബാഡ് ഡേയ്സ് as well. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാൻ. ആൻഡ് ഐ ടോക്ക് എ ലോട്ട്, ഐ ലവ് ടു ടോക്ക്. സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ഡീവിയേറ്റ് യു കെൻ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോപ്പ് മീ ആൻഡ് ആസ്ക് മീ സംതിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ മോർ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് എ പ്രൊഫഷണൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇസ് ലൈക്ക് ടൈം കീപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ 1:30 ആയിരുന്നു സെഷൻ. സോ ഐ വാസ് ഗുഡ് ഇനഫ് ടു ലൈക്ക് ബി ഓൺ ടൈം. ഞാൻ എന്താ പറയാ മുന്നേ വന്നു. സോ ലൈക്ക് വെൻ യു സേ എ ടൈം ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ബി പങ്ക്ച്വൽ. നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് എവറി വൺ വുഡ് സേ ദിസ് ടു യു. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം കീപ്പിംഗ് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം. ടൈം കീപ്പിംഗ് മസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ടൈമിന് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് സേവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ 1:30 വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് 1:30 എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ സോറി 1:30 എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ടൈമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 7 o'clock ആണല്ലോ, ലൈക്ക് സോ ഐ ഗോ വിത്ത് 7. അപ്പൊ 7 o'clock എത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 7 o'clock എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ബി സ്ട്രെസ്ഡ്. ഓക്കെ, അയ്യോ ഞാൻ 7 പറഞ്ഞിട്ട് എത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു 5 minutes ഏർലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ പ്ലേസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ വർക്ക് സ്പേസിലാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് 5 minutes walk ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ട്രാഫിക് ഒന്നുമില്ല. സോ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ലൈക്ക് ഞാനൊരു 1 o'clock ഇറങ്ങി. സോ ഐ റീച്ച് ഹിയർ ലൈക്ക് 1:05 ക്യാബ് എത്തി. ഞാൻ ഐ സെറ്റിൽ ഡൗൺ, ഐ ഗേവ് മൈ ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദിസ്. അപ്പോ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. അപ്പൊ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് എ ക്ലാസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വരികയാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 8:45 ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്.
ഐ ഡോണ്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ടൈം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടൈമിന് വരുമ്പോൾ ഒരു 15 minutes മുമ്പ് വന്നാല് ലൈക്ക് യു വിൽ ബി സോ റിലാക്സ്ഡ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് വൈബോട് കൂടിയായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് യു ഹാവ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് പേഴ്സണെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് ലിറ്റിൽ തിങ്സ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും ലിസ്ണിംഗ്, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഈ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മളുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുള്ളൂ. സോ ഐ ബിലീവ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ പോസിറ്റീവ്, ഇത് ആൾക്കാർ ബോറടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ലൈഫ്, okay fine, ഞാനത് എന്താ, because I am positive, I won't be upset with all this, so okay fine. So all right, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കപ്പോ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഓരോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു കെൻ ഡു ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതും ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ്. സോ സ്ട്രെസ് ഇസ് ലൈക്ക് എവ്രിവെയർ ഇൻ എവറിത്തിങ് യു ഡു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2009 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലോങ് ടൈം ബിഫോർ യു ഗൈസ്. അപ്പോ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ളവര്, ഇപ്പൊ ലിബിസൺ സാറിനൊക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഞങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ളവര് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയുക, പണ്ട് വീട്ടിലുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഷെയറിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് നിന്നായിരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഇത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ 2 ഗേൾസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സാധനം ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു തരില്ല. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് യു ആസ്ക് ഫോർ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ദർ ആർ ലിമിറ്റേഷൻസ്, സോ യു ലേൺ ടു ലിവ് വിത്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ടോളറൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഒരു കോളേജ് ലൈഫിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കോളേജ് ലൈഫ് മിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓൾ, വിച്ച് ഇസ് എ ഷെയിം. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, നമുക്കൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വേൾഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു മൂവ് അലോങ് അല്ലേ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണമെന്നാണ്. സോ വി വർക്ക് അലോങ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് വി ആർ ഗോയിങ് അലോങ് ദി വേൾഡ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വി സ്വിച്ച് ടു ഓൺലൈൻ പാറ്റേൺസ്. But still you can always share your experiences with other people. You can care for other people. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് വരും. സോ ഒരു എന്താ പറയാ, ബഡ്ഡിംഗ് പ്രൊഫഷണലില് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, മൈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് വൺ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ദി അതർ വൺ ഇസ് ലിസ്ണിംഗ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ടോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാൻ, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്, എവറി വൺ ഇസ് യുണീക്ക്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ വേറൊരാൾ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല അത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന്, ഒരാളെ പോലെ 7 പേരുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാന് എന്താ പറയാ, ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ എന്നെ പോലെ ബാക്കി 6 പേരുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇസ് യുണീക്ക്. അപ്പോ നമ്മളുടെ പോലെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ആ ഒരു യുണീക്നെസ്സിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗീവ് എ പോസിറ്റീവ് വൈബ് ടു സോ മെനി അതർ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലിസ്ണിംഗ് എന്ന് പറയണത് എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ശ്രീലയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്, സെയിം വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ലിബിസൺ സാറിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക്, ഞാൻ ക്യാമറാസ് ഉള്ളവരാട്ടോ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തത്, ബാക്കിയുള്ളവർ എനിക്കൊന്ന് പേര് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടല്ല കേട്ടോ, എല്ലാവരും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പേര് നല്ല പേരുകളാണ് എല്ലാവരുടെയും. ഓക്കെ, സോ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ലൈക്ക് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ടു അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടോക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ യു നെവർ നോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ സാറും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചുമ്മാ വന്നിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് പേര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 1-2 പോയിന്റ്സ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു, ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ യു യൂസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കിന് നമുക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താ പറയുക അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ യു യൂസ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് എന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് യു ഗൈസ് ഹാവ് യുവർ ഓൺ വ്യൂ പോയിന്റ്സ്, ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും.
സോ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിങ്കിങ് മൈറ്റ് ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് മൈറ്റ് ബി സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ, അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അത് എന്റെ അടുത്തുനിന്നല്ല, ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ആണെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ കൊളീഗ്സ് അല്ല സോറി, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണല്ലോ അല്ലെ, സോ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈവൻ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും, ഓ പുള്ളിക്കാരി എന്തിനാ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്തിനത് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് നമുക്ക് വരാം. പക്ഷെ അത് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റല്ല, കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഓൺ തിങ്കിങ് ആണ്. അപ്പൊ അത് വരുന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ അത് വന്നാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തായാലും അവർ പറയുമല്ലേ, അപ്പൊ പറഞ്ഞോട്ടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാതെ വി ആർ ലിസണിങ് ടു ദം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ലിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് വി അഗ്രി ടു എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ലിസൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലിസണിങ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് അറ്റ് സം പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെയിം നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ I've seen in many places, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന്, ഇവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് വരുമ്പോൾ അവര് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ. കാരണം ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ തിങ്ക് ചെയ്യണത് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ബ്ലോക്കിംഗ് ദ വ്യൂ. അവരവരുടെ മൈൻഡ് അങ്ങ് ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേ നോട്ട് ഈവൻ ലിസ്ണിംഗ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി കാം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസിന് ഫസ്റ്റ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിന് എത്തി ഒരുപാട് ടൈമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രെസ് റിലീസിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ലിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ ലിസൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, വി കൻ ഓൾ തിങ്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു റാഷണൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വി ആർ ഓൾ കേപ്പബിൾ ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമുക്കത് തിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് ലിസൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ യു ആൻസർ ടു ദ പോയിന്റ്, യു ഡോണ്ട് ഡീവിയേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടോക്ക് പറയുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങില്ല. ഷീ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ടു ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുവാണ് can you give me an example of yourself being worked as a successful team എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഓക്കെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ടീമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ഡസന്റ് നെസസറിലി മീൻ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. സോ ദേ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു നോ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ സെൻസിബിൾ എനഫ് ടു മേക്ക് അപ്പ് എ സ്റ്റോറി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടീമിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാത്ത ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇഫ് ഐ ഗോ ടു ആൻ ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ടെൽ ദം ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഈവൻ ഇഫ് ഐ സേ ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറി ഫ്രം മൈ ലൈഫ്, ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഒളിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡിഡ് ആസ് എ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ എ ടീം ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ വി വോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ഓൾ ദിസ്. കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീം വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. കാരണം ടീം ആകുമ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ, യു ഹാവ് ടു ലൈക് കൺസിഡർ എവറിബഡീസ് വ്യൂസ്. നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ യു കോൾ ഇറ്റ് എ ടീം അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സോ യു ഹാവ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈവൻ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ടീം വർക്ക്. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ. സോ യു ലിസൺ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ യു സേ ഓക്കെ ഫൈൻ ഐ ഹാവ് ഡൺ ടീം വർക്ക് ഓക്കെ അറ്റ് കോളേജ് ഓർ സ്കൂൾ ഓർ വെറെവർ യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലായിരിക്കാം, യു കുഡ് ഹാവ് ഡൺ എ ടീം വർക്ക് അറ്റ് യുവർ ഹോം ലൈക്ക് ഡാഡ് മോം പിള്ളേർ അങ്ങനെയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ടീം വർക്ക് എവറിവെയർ. ഓക്കെ, സോ ലിസ്ണിംഗ് വൺ തിങ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ആണ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് എംപതി. ഐ മീൻ ബോത്ത് വർക്ക് അലോങ് സൈഡ്. കമ്പാഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് വാട്ട് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് റൈറ്റ് നൗ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേസിൽ നിൽക്കായിരിക്കും ആൻഡ് ഐ കാണ്ട് ഇൻസിസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ക്യാമറാസ് ഓൺ ചെയ്യാത്ത എന്താണ്. അപ്പൊ ലൈക്ക് ഐ ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ വി കനോട്ട് ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി പറയില്ലേ അതുപോലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ബട്ട് ഐ നോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് യു ഹാവ് ഇഷ്യൂസ്, ദാറ്റ്സ് വൈ യു കനോട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ ക്യാമറാസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ്സ് കമ്പാഷൻ ബിക്കോസ് ഐ നോ ലൈക്ക് ഓക്കെ സോ ഞാനപ്പോ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ്. സോ വൈ ആർ യു നോട്ട് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ക്യാമറാസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, ആ ഒരു എംപത്തിക്കൽ വ്യൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക്, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണലി മാത്രമല്ല ഈവൻ പേഴ്സണലി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ആൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ അടുത്ത് ചില സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ
ലോങ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 years ആയി ഞാൻ എക്സലന്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട്, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നാളായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. ബട്ട് അപ്പൊ സംടൈംസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ എവറി വാക്ക് ഓഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്തിനപ്പൊ ഇത്രയും വഴക്ക് കേട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ ഈ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് തോന്നൽ നമുക്ക് വരും. ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷേ ദെൻ ഐ സിറ്റ് ആൻഡ് റീതിങ്ക് ആക്ച്വലി എന്തിനാ പുള്ളി വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. കുഡ് ബി സംതിങ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഡൺ എ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി സംബഡി ഹാസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതാരിലും ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു മൊമെന്റില് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രൊഫഷണൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രൊഫഷണലിന്റെ അടുത്ത ഒരു വാല്യൂ ആണ് ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ഷൗട്ട് അറ്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ശ്രീലയ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഷൗട്ട് അറ്റ് ഹർ. ഇപ്പൊ ശ്രീലയ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രീലയ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ശ്രീലയ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് സോ ബാഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷോസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ മീ. ഓക്കെ, അത് ശ്രീലയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ മീ, ബിക്കോസ് ഐ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് ഇനഫ്, ഐ ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ശ്രീലയ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഷീ ഓൾസോ വുഡ് ഹാവ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. എനിക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്കുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് പോലെ തന്നെ ശ്രീലയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താ പറയുക, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബാഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും വർക്ക് പ്ലേസിൽ വന്നത്. അപ്പൊ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് ഷീ വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ കമ്പനി വാട്ട്സ് എവർ. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വഴക്ക് പറയോ ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ലൈക്ക് ടേക്ക് ഔട്ട് ദ ടോയ്ൽ ഓൺ ഹർ, അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഷീ വുഡ് ബി സോ അപ്സെറ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് എൻവയൺമെന്റ് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് ഐ ഹാവ് ദിസ് കമ്പാഷൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ എറർ വന്നത് എന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഇഫ് ഐ തിങ്ക് ഓൺ ലൈക്ക് തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് സിനാരിയോ, ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ഡീപ് തിങ്കിങ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹർ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം ലാഗ് കൊടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈവൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പപ്പ മമ്മി അച്ഛനമ്മ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വഴക്ക് പറയാൻ നോക്കി, അപ്പൊ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഒരു വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. സോ ദേ ഓൾവേസ് ലൈക്ക്, ഇപ്പൊ പേരൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല കാര്യത്തിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മള് നന്നാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വഴക്ക് പറയുന്ന പേരൻസിന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ എവറി സിംഗിൾ പേരന്റ്, എവറി സിംഗിൾ ടീച്ചർ വാണ്ട്സ് ദ കിഡ്സ്, വാണ്ട്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി വെരി ഗുഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു തിങ്കിങ് വി ഹാവ് ടു ഹാവ്. വൈ ഡു ദേ സേ ദിസ് ടു മീ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ റീസൺ അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ലൈക്ക് സം ഓഫ് യു ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംതിങ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ സേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത് പറയുന്നത്. സോ യു ആർ ഓൾ പുട്ടിങ് ഇൻ എഫേർട്സ് ടു ലിസൺ ടു ദിസ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന്. സോ ആ ഒരു കമ്പാഷൻ, എംപതി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ദെൻ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അത് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പണ്ട് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി എനിക്ക് പണ്ട് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ താഴ്ന്ന ജാതി, വലിയ ജാതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജോലികൾ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ജോബ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയില്ല, ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് എവറി സിംഗിൾ ജോബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു ഹയസ്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് ജോബ് പറയാമോ? ആരെങ്കിലും, ഐ മീൻ ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് ജോബ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലൈക്ക് ക്യാൻ യു മെസ്സേജ് ഓർ ലൈക്ക് സേ ഇറ്റ് ലൗഡ്, ഒരു ജോബ് റോൾ പറയാമോ? ഒരു ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എ ജോബ് റോൾ ദാറ്റ് യു ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു, യു വുഡ് ബി ലൈക്ക് മൈൻഡ് ബ്ലോൺ വിത്ത് ദാറ്റ് ജോബ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജോബ് പറയാമോ? എനിവൺ? കം ഓൺ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങിയോ? എല്ലാരും Some of you please respond. It's only 7:40. ഞാൻ ടൈം നോക്കുവായിരുന്നു. It's only 7:40. നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ടൈമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. Arya, Anita, Anjali. A CEO. Okay, fine. Thanks, Martin. Okay. So ഒരു CEO. And then like നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ലോവസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ജോബ് എന്ന് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Yes, Elvina, give me your hands up. Can you unmute ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? എൽവിന അറിയാതെ കൈപോക്കി ഇരിക്കുന്നതാണോ അതോ? എൽവിന് മറ്റേ അബദ്ധം പറ്റിയതാണോ എൽവിന?
Okay, cool. That's fine. So Elvina പോയി തോന്നുന്നു ഹാൻഡ് ഡൗൺ ആക്കിയോ? ഓക്കെ, ഐ കാൻ സി യുവർ ഹാൻഡ് നൗ. ഓക്കെ, കൂൾ. സോ എന്താ പറയാ, സിഇഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോബ്, ഇനി ഒരു ലോവസ്റ്റ് കൺസിഡർഡ് ജോബ് പറയാമോ? നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യണോ, ഓ ആ ജോലിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല, അത് ഭയങ്കര ലോവസ്റ്റ് കൺസിഡർഡ് ജോലിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലി പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എനിബഡി? അതെ, ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി ലൈവ്ലി ആൻഡ് ഷിയർഫുൾ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഞ്ചിനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയുക, ലിബിസൺ സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്ന്. യു ഗൈസ് ആർ ഓൾ ഗ്രോൺ അപ്പ് ഇനഫ്, മെച്യൂർ ഇനഫ് ടു മേക്ക് യുവർ ഓൺ വോയിസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് പറയണം. യു ഹാവ് ടു ബി കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ സെയിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നത്തിങ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ലോ, റൈറ്റ്? അതായത് മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ. Okay, എന്താ പറയാ, so anybody else like who can, like മാർട്ടിന് മാത്രമേ വോയിസ് ഉള്ളൂ, മാർട്ടിന് മാത്രമേ ലൈഫ് ഉള്ളൂ ആണോ? ആണോ? ആരെങ്കിലും ഒരു ജോലി പറയും നിങ്ങൾക്ക്, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആ ജോബ് റോള് പോയാ, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോബ് റോള്. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ജോലിയാ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ ആ ജോലിക്ക് വിടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന്, ബിക്കോസ് ഓഫ് സം റീസൺസ്. ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരുടെ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കില്ല നെസസറിലി അതിന്റെ പ്രോബ്ലം, ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് റോള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തോണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനൊരു ആൻസർ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയാമോ? സെയിൽസ്മാൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ജോബ് റോൾസ് ചോദിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഗിവ് യു എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ലൈക്ക് ഹൗ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ എവറി സിംഗിൾ റോൾ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ സിഇഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോള്, യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് റോൾ. നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വി വുഡ് ബി ദ വൺ ഹൂസ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്, വി വുഡ് ബി ലൈക്ക് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, എല്ലാമാണ്. സോ സിഇഒ, ഒരിക്കലും സിഇഒ കുറവാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എന്നാൽ ഇറ്റ് ഡസന്റ് റിയലി മീൻ ദാറ്റ് യു നോ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ എ സിഇഒ യു ആർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അല്ല, കാരണം ഒരു സിഇഒ ആവണമെങ്കിൽ if I am a CEO of, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുക, സിഇഒ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഇപ്പൊ എന്റെ ഐ ആം എൻ ഓൺടർപ്രണർ, ഐ ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫേം ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ മറ്റേ എന്റെ തല, എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, സോ ഞാന് ഇപ്പൊ സിഇഒ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് കോൺകേർഡ് ദ വേൾഡ്. അല്ലേ, I have still so many avenues to explore. ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് we learn from every single day of our life. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്റെ കൊളീഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ജൂനിയേഴ്സ് ആണ് എന്നെക്കാളും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ I still learn from them because there are a lot of things that you can learn from every single person around you. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ശ്രീലയുടെ അടുത്തുനിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും, ലിബിസൺ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് ലൈക്ക് എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ യു മീറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് ടു യു കെൻ ലേൺ സംതിങ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഓരോ വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ റോൾസ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ സിഇഒന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സിഇഒന് റോള് ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല റോളാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിഇഒ ആവണമെങ്കിൽ ക്യാൻ യു ബിക്കം എ സിഇഒ വിത്തൗട്ട് സംബഡി എൽസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി, ഐ opened up the company just because I had experience from the other roles. ഞാൻ ചെയ്ത എന്റെ ജോബിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്റെ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ there was somebody who was willing to explain things to me, there was somebody who was willing to train things. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് I had a good mentor, like നമ്മുടെ like the owner gave us a chance to work for it, so we were paid for it. Obviously we do nothing for free, അല്ലെ, നമ്മൾ ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം people are all money minded. എല്ലാവരും പറയില്ല, there are people who work for charity and like live their life entirely for social life. I'm not such a person. എന്താ പറയാ, obviously നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. We are all commerce students, അല്ലേ, so we are like so much in love with money and finance side of things. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു സിഇഒ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ we need a lot of boosting up behind that. അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ഇല്ലാതെ you cannot make things work. In the same way, ഇപ്പൊ അലൻ പറഞ്ഞു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. I don't know why അലന് സെയിൽസ് പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർ വിടാത്തതായിരിക്കും. there are people who say എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ if you want to live one day, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ I need food, അല്ലേ. If I don't have a salesperson to serve me food, to sell me food, do I live? No. We are all wearing clothes, alle. So there is like somebody who's called a salesperson who's selling this to you. നമ്മള് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്താ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് കേട്ടോ. സോ ലൈക്ക് ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, നമ്മള് വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ചെയർസ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് obviously
if we don't have a salesperson to sell that to you, you wouldn't be able to sit. Okay. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും there is an impact from another person. Okay. അതിപ്പോ എന്ത് ജോബ് റോൾ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ സിഇഒ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 റോൾസ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാ റോൾസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല. പണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു വല്ല കൂലിപ്പണിക്കും പോയി ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ പഠിക്കാൻ വിട്ട സമയത്ത് വല്ല കൂലിപ്പണിക്കും പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്ലോസ് അങ്ങനെ പണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരു ഫ്രേസ് കണക്ക്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഈ കൂലിപ്പണിയുടെ അത്ര ഇപ്പൊ ഹൈലി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് അധികം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ പറയും ലൈക്ക് നമ്മള് കുറെ നാൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും. കാരണം കൂലിപ്പണിക്ക് ലൈക്ക് യു ഗെറ്റ് ഡെയിലി വേജസ്, യു വർക്ക് ഹാർഡ്, സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ ജിം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബിക്കോസ് യു വർക്കിംഗ് റിയലി ഹാർഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഒരു 5 മണിക്കൂർ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലൈക്ക് ഗോ ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് ഹാർഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻവയൺമെന്റ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാര് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആൾക്കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സ് പണിയാൻ പറ്റില്ല, യു കനോട്ട് ഹാവ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടില്ല അല്ലെ ഇവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന റോഡ്സ്, നമ്മുടെ ലൈക് കാർസ് ദാറ്റ് വി യൂസ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ലൈക്ക് world becomes a place where you're living now അല്ലെ. അപ്പൊ we have to have values for every single job. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പാടില്ല, വാട്ട് എവർ ജോബ് ഇറ്റ് ഇസ്. നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഹെൽപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആള്. ഓക്കെ, അത് സ്കില്ല് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലോവസ്റ്റ് പെയ്ഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കും. ക്ലീനർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള്. പക്ഷെ ഇഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു സീ മൈ ഡെസ്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇഫ് ഐ എം ടു സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി, ലൈക്ക് ദേ ഷുഡ് ക്ലീൻ ദ പ്രെമിസസ് ഫോർ മീ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കുറഞ്ഞില്ലേ. സോ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒത്തിരി പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട സാധനമല്ല, റൈറ്റ്. നമുക്ക് വി ഹാവ് ഇറ്റ് പ്ലെന്റി ഇൻസൈഡ് അവർസെൽവ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു നേച്ചറാണ്, ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. സോ ഇഫ് യു റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ, ദേ ഓൾവേസ് റെസ്പെക്ട് യു ബാക്ക്. അത് എത്ര ചെറിയ റോൾ ആയിക്കോട്ടെ, യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് റെസ്പെക്ട് എവറി സിംഗിൾ ടൈം ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എനിക്കാണ് നമ്മൾ വളരും തോറും ചെറുതാവണം എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഗ്രോ, ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് കോൺക്വറിങ് ഹൈറ്റ്സ്, മേക്ക് ഷുവർ യു ഡോണ്ട് ഇഗ്നോർ the people who have helped you build your life, whatever aspect it is. അത് എത്ര ചെറുതാണേലും വലുതാണേലും you have to have that in your mind that okay, ഞാൻ ഇയാളെ വാല്യൂ ചെയ്യണം. അതിപ്പോ ചെറുതിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആയമാരുണ്ടായിരുന്നു. they're all like still so much. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോഴും അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി, അതായത് നമ്മളെ അത്ര ചെറുതിലെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജേസൺ സാറിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് വി ഓൾ ഹാഡ് ദറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ലവ്ലി കൾച്ചർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ. സോ വി ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാരാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് വി ലവ് ദം സോ മച്ച്. അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ ആ ഒരു തിങ്കിങ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ്. ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ടു എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അറൌണ്ട് യു. ഓക്കെ, നോബഡി ഈസ് ലെസ് ദൻ യു. അപ്പൊ അത് ലൈക്ക് യു ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ്സ്. ഓക്കെ, സ്മൈലിംഗ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഒന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്ന കേട്ടോ. സോ സ്മൈലിംഗ്, ആസ് ഐ സെഡ് അഗൈൻ, എന്താ പറയാ, ഇഫ് യു ഹാവ് നത്തിങ് എൽസ് ടു ഗിവ് ദ വേൾഡ്, ഗിവ് ദം എ സ്മൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു സ്മൈൽ അറ്റ് ദം, ദ വേൾഡ് വിൽ സ്മൈൽ അറ്റ് യു. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ശരിയാണ്, നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ നടന്നു പോകണം. ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നോക്കില്ല. ഇപ്പൊ അതല്ല, ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചാല് അത് പേഴ്സൺ വിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, അവർ തിരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ നേച്ചർ അതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മള് മലയാളീസ്, ഐ എം എ സ്ട്രോങ് ബ്ലഡഡ് മല്ലു ഗേൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ വി ഡു ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് സ്മൈൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ചെയ്യാന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ സ്മൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഓൾസോ സ്മൈൽ അറ്റ് യു. നമ്മൾ ചുമ്മാ റോട്ടിൽ കിടുമ്പോൾ ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകണം. So that's a very good way of greeting people. Meeting and greeting is great. Okay, പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ
ഇപ്പൊ നമ്മള് വേൾഡില് ഇപ്പോ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ചിലർ പറയും എന്താ പറയുക വേൾഡ് ഇപ്പോ ഒത്തിരി എന്താ പറയാ യെസ് ഗംഗ യു ഹാവ് എ ഹാൻഡ്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഹാൻഡ് പൊക്കുന്നതാണോ അതോ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇഫ് യു can you unmute? Okay, Ganga, ഞാൻ assume ചെയ്തോട്ടെ ഗംഗ മിസ്റ്റേക്കിൽ ഹാൻഡ് പൊക്ക് ചെയ്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ you can put a message in the chat. Okay, fine. She disappeared. Okay, cool. Okay. അപ്പൊ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വേൾഡില് ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ വേൾഡ് ഇസ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് അറൌണ്ട് യു അല്ലെ. അപ്പോ വേൾഡ് ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ അന്ന് വേൾഡ് ബെറ്റർ പ്ലേസ് ആവട്ടെ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെ. ഞാൻ ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇപ്പൊ ഓരോ ഞാനും നന്നായാല് ലോകം നന്നാവും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തിങ്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഉപദേശം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക നിങ്ങളെ ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നാളെ പോയി നന്നാവുമെന്ന് എന്താ പറയാ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഓൺലി യു ഗൈസ് നോ അല്ലെ. യു കനോട്ട് പ്രോബ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് 100% ഓഫ് ഇറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. കാരണം നമ്മളൊരാളും വേറൊരാൾ പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ അന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നാവും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ലൈക് വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ദാറ്റ് തിങ് ഇൻസൈഡ് അസ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് ഫോർ ദ വേൾഡ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. സേഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സ്മൈലിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കീപ് സ്മൈലിംഗ് അറ്റ് പീപ്പിൾ. നോബഡി വിൽ ബ്ലെയിം യു ഫോർ ഇറ്റ്. ചുമ്മാ നമ്മൾ ഈ പെമ്പിളരുടെ മൊത്തമൊക്കെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ലൈക് ദേ മൈറ്റ് ബി ലൈക് തിങ്കിങ് സംതിങ് എൽസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും എനിക്ക് അത്ര ബോധേഡല്ല. പണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലൈക് യുനോ യുർ ഓൾ ലൈക് comfortable with like opposite genders and you're all like so much mixed in. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്താ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും you're all like so liberal and good to go with people. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിലും ലൈക് യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഓൺ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ അവർ സെൽവ്സ്. ഓക്കെ അതിപ്പോ ഞാൻ വേറൊരാളിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ മീ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് if I can cut down the intensity of it, if I'm like cutting down the intensity of me being upsetting on people, that would bring a positive impact on the others. So this will keep on as a chain. Appo idu ee chain aayittu povumbo you will see that okay there's a big difference in the world as such. Appo nammal ee world ile difference it's beginning from within you. Okay, so you start changing things if you can. Okay, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറയില്ല. ബട്ട് ലൈക് ദർ ആർ സ്മോൾ തിങ്സ് ദറ്റ് യു കൻ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേരൻസ് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ 2 ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ആള് പറയും എനിക്കിപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് പോകും. പക്ഷെ അയാളായിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരാൾ പറയും ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ദ പേഴ്സൺ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇതെന്താ നമ്മള് ഡിപ്ലോമസി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ. അപ്പൊ അത് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു have that diplomacy. Make sure you have change in you. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം ഇപ്പൊ പേരൻസ് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് പുട്ട് ദോസ് ലിറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ യു. ആ ചേഞ്ച് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പേരന്റിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയോട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ വിൽ ടെൽ ദം നോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യെസ് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യത്തിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം ഹാപ്പിനെസ് which they're going to spread to another person. But it keeps spreading as a chain, which is really great. എനിക്ക് ഞാനത് എന്താ പറയുക ചില ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ. സോ ദർ ആർ ലൈക് സോ മെനി പോസിറ്റീവ് വീഡിയോസ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഐ എം ഹാപ്പി അബൌട്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ യു ഓൾവേസ് ലൈക്ക് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് യു, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ മോട്ടിവേഷൻ, മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു എനി സ്മോൾ ഒരു മൈനർ തിങ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് കെൻ സ്റ്റിൽ മേക്ക് എ ചേഞ്ച് ഇൻ യു. ഓക്കെ പിന്നെ ലൈക്ക് ഷെയറിങ് ഇസ് കെയറിങ്. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അത്. ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസ് ലൈഫില് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് ഡു ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് when we were like studying in St. Aloysius, ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ടൂർ പോകും. എനിക്കറിയില്ല if you guys still have the same things happening, so you probably have. ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ടൂർ പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ when I was doing commerce ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് there was 63 students ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ 63 students എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we had 10 boys and all the rest girls. ഓക്കെ 53 ഗേൾസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫീമെയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ 63 പേരില്
ലൈക്ക് എവറിബഡി ഈസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ചിലര് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലര് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഒത്തിരി ലോവർ കാസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേരൻസ് ഉള്ളവര് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിടുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ മിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര ഫിനാൻഷ്യലി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു 500 റുപ്പീസോ ഒരു 1000 റുപ്പീസോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ടൂർ പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അത്രേ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും എന്താ പറയാ ഫിനാൻഷ്യലി കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ദാറ്റ് എന്താ പറയാ ഒരു 1000 റുപ്പീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ സോ മച്ച് ഫോർ ദം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പോയാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചുമ്മാ ഒരു മൂവിക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് മൂവി ടിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവി നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ സാക്രിഫൈസ് യു കെൻ ഡു ഫോർ ദി അതേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഷെയറിംഗ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് വെൽത്ത് വിച്ച് യു കെൻ ഷെയർ ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് ഡസൻ കോംപ്രമൈസ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ എനി വേ ബട്ട് യു കെൻ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് പാസ് ഓൺ ദിസ് ടു സംബഡി എൽസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാരിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിനടുത്താണേലും ഒത്തിരി കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെയുള്ളവര്. സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ വി വിൽ സ്റ്റിൽ സീ ദം. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ദറ്റ് യു കെൻ ഡു ടു മേക്ക് ദർ ലൈഫ്സ് ബെറ്റർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് വേൾഡിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചിനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവട്ടെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഇൻ എ പ്രൊഫഷണൽ എൻവയൺമെന്റ് യു അവോയ്ഡ് അൺനെസറി പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുക ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ യു കെയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 11.5 years ആയി. യു കെ ഞാൻ എന്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ടൈമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുറെ വർക്ക് ഫോഴ്സിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വരുന്നവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നവർ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറയും. അപ്പൊ അവർ ആദ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാം സർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ദേ ഡോണ്ട് കോൾ മാം ആൻഡ് സർ, ഇവിടെ ദേ കോൾ ബൈ നെയിംസ്. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് യൂഷ്വലി ലൈക്ക് സോ വി കോൾ ഇപ്പൊ എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിൽ ദേ കോൾ മിസ് രശ്മ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ലിബിസൺ സർ ആണെങ്കിൽ ഹീസ് എ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് സോ വി കോൾ ഹിം ഡോക്ടർ ലിബിസൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേ വിൽ പ്രോബ്ലി കോൾ ഹിം മിസ്റ്റർ. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക ആൾക്കാരെ. ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർനാഷണലി ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു അഡ്രസ് പീപ്പിൾ. സോ യു ഡോണ്ട് റിയലി ലൈക്ക് കോൾ ദം ബൈ മാം ആൻഡ് സർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓഫീസസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മാൻഡേറ്ററി. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കോൾ ദം സർ ഓർ മാം ദേ വിൽ ബി അപ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ലൈക്ക് വെൻ യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഷെൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ യു ലേൺ ദീസ് ലൈക്ക് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കെൻ ഓക്കെ അഡ്രസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ നെയിം ബിക്കോസ് നെയിം ഇസ് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി. ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ബീങ് കോൾഡ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു അവോയ്ഡ് അൺനെസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അവർ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നോട് ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളെ. അപ്പൊ ഐ ടെൽ ദം മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ യു കെൻ ടോക്ക് ടു മീ in Malayalam, you can call me Chechi, and ma'am nu vilikkanam illa. So I will say like, okay, ende peru like Reshma, and you can call me the Reshma, or you can call me Chechi, whatever you want, you can call me. Don't call me ma'am nu parayum. Appo എന്താ പറയാ they will ask me ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളെ, എന്ത് വിസയിലാ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ like they have like so many questions like these. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. like so the question that I ask them is like, does that make any difference to you? Okay, അത് ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറയുന്നോണ്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല. but if I say that to them, they'll keep on asking them to every single person they see around. Okay, അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളത് പുറത്ത് സ്പെഷ്യലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേൾഡിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ the other person might have 100 things to like deal with in their life. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും you don't get too intimate with the person and try to like get as much information as possible from them. You don't need to. Okay, നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് we only need things to have like positive impact in your work. Okay, നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇന്റിമിഡേറ്റ് ചെയ്ത്, I mean if the person wants to tell you, they will come and tell you, അല്ലെ. But they don't need to actually like stay and like say നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയണം, നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ if I want to tell you something, I would tell you, അല്ലെ. So if you ask me too much, I might think it's too personal. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം എനിക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ടു ദ പീപ്പിൾ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് വർക്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇഫ് യു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ആഫ്റ്റർ ഇയർ ഓർ 2 years യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, യു നോ എവറിത്തിങ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി.
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് like when you go into a new like venue, like ഒരു employment പോകുമ്പോ, like even if you're stepping into the corporate sector, you avoid unnecessary questions. So you always ask a question if it's relevant to you. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അതിന്റെ ആൻസർ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ like they would tell you if they need to. Okay, and then you all should be good leaders in the professional life. ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഡർ ഓൾവേസ് ലെറ്റ്സ് അതേഴ്സ് വ്യൂ കം ഇൻ ടു ലൈറ്റ് as well. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ലീഡർ ആണെങ്കിൽ ഐ കനോട്ട് ജസ്റ്റ് സേ ഓക്കെ എന്റെ വ്യൂസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മൈ വ്യൂസ് മൈ ബി സ്റ്റുപ്പിഡ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ പറയാ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യൂ ആകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബ്ലണ്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ ഇഫ് ഐ ഹാവ് like 10 members in my team and all the 10 members put their views in, those will be brilliant ideas. കാരണം ഒരു ബ്രെയിനേക്കാളും ഒബ്വിയസ്ലി ബെറ്റർ ആണ് 2-3 ബ്രെയിൻ, അല്ലെ? സോ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 10 ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിനേക്കാളും 100% പവർഫുൾ ആണ് 10 brains. സോ ആസ് എ ലീഡർ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് ആ ഒരു കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എവറിബഡീസ് വ്യൂസ്. ആ വ്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് have a positive discussion and make sure you have a result of what you want to do. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീഡർ ലീഡ് ചെയ്ത് സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്. So എന്താ പറയാ, so these are all what like I wanted to tell you. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 45 minutes to 1 hour session എന്നാ പറഞ്ഞത്. So like time keeping was crucial. ഞാൻ അപ്പൊ exactly 1 hour like stop my talk. So if you want to like ask me some questions, അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞു UK വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ UK വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സേ സംതിങ്, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലൈക്ക് സേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഓൾവേസ് സേ. ഐ എം ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്സ് ഫ്രം യു, എന്റെ ഗ്രോത്തിന്, എന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്, ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് ലേൺ, ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ലേൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് പുട്ട് ഫോർവേഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ്. Yes, sure. Some of them might have some questions to ask you. ഇതിന് ഇനി പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ. ഞാനാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർക്കാർ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ കളയരുത് മക്കളെ, പ്ലീസ്. Come on people. Hi. പറഞ്ഞോ അലൻ. യെസ്, Hello. ഹലോ അലൻ. Miss. Hello. ഹലോ ഹലോ. Time keeping video punctuality video വന്നല്ലോ. ആ, അപ്പോ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോണുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെങ്കിലും ടൈമിങ്ങിന് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ സമയം പോയി നമ്മളെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി പോണ ഒരു ബ്രേക്ക് ആയി പോണ ഒരു ഇതുണ്ട്. 7 PM സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കും, ജസ്റ്റ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് സമയം പോയില്ല. അപ്പോ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഫോൺ ഓക്കെ, ഇതിനെനിക്ക് നല്ലൊരു ആൻസർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി പറയട്ടെ ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടോ ആക്ച്വലി? ഡു യു ഓൾ ഹാവ് ടൈം ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ആൻഡ് ലൈക്ക് ലിസൺ? പാലൻ ചോദിച്ചത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, അഭിപ്രായം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ടൈം പോണതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പണ്ട് ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോറി ബുക്സ് വായിക്കാറുണ്ട്. സോ ഐ സ്റ്റിൽ ഡു റീഡ് സ്റ്റോറി ബുക്സ് ഇഫ് ഐ സീ ദം. അതിനകത്ത് ഒരാള് ഹി വോണ്ട്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രിങ്കിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അയാള് ഡ്രിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് അയാള് സ്വാമിമാരെയൊക്കെ കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയും, സ്വാമി എനിക്ക് കുടിക്കുന്നത് നിർത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുള്ളി അത് കുടിക്കുന്ന ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ. പുള്ളി പറയണം, സ്വാമി എനിക്ക് കുടിക്കുന്നത് നിർത്തണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ കുടിക്കുന്നത് നിർത്താൻ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്വാമിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ സ്വാമി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തൂണുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ തൂണില് ലൈക്ക് ഹി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹഗ് ദ പില്ലർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വാമി പോയിട്ട് പില്ലർ അങ്ങ് ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് സ്വാമി പറയും, അയ്യോ എന്നെ പില്ലറിൽ നിന്ന് വിടിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പുള്ളി പറയും, ഹൈ സ്വാമി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, സ്വാമിക്ക് കയ്യങ്ങ് വിട്ടാ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അതായത് പുള്ളി എന്നെ തൂണി കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് സ്വാമി ഇരുന്ന് പറയാണ് എന്നെ വിടിക്കണം എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഇതില് സ്വാമി തന്നെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുവാണ് തൂണില്. അപ്പൊ സ്വാമി വിട്ടാൽ തീരാതെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ കുടിക്കുന്ന ശീലവും, അപ്പൊ താങ്കൾ അത് വിചാരിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് അത് വിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ അലൻ സിംപ്ലി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആ ഫോൺ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ടൈം പോണതെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം, അല്ലെ? സോ ആസ് ഐ സെഡ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഗ്രോൺ അപ്സ് ആണ്, നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഫോൺ നോക്കുന്ന. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുവാണ് അന്ന് ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ തോന്നുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, അത് ലേറ്റ് ആവും, ഞാൻ ഫോൺ മാറ്റിച്ച പോരെ, പ്രോബ്ലം തീർന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, ശരിക്കും നമ്മള് ഫോൺ അഡിക്ട്സ് ആവണമെന്ന് പറയണത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ലെറ്റ് അസ് ടു ബി. ഓക്കെ, നമ്മള് ഫോൺ, ഇപ്പൊ ഞാന് ഒത്തിരി ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന ആളാണ്. ഗെയിംസ് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാൻഡി ക്രഷ് കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അത് ഐ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദ ടൈം ടേക്ക് തിങ്സ് ഇൻ ടു മൈ വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫിലെ ടൈമിലേക്ക് കയറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം ഇഫ് ഐ സേ നമ്മൾ കളിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കളിക്കാൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് എനഫ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്, നമുക്കത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആലൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനില് യു ക്ലിയർലി നോ, നമ്മൾ ആ ഫോൺ നോക്കുന്നോണ്ടാണ് 5 മിനിറ്റ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഫോൺ നോക്കാതെ ഇരുന്ന പോരെ? അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ഒരാള് നമ്മളെ വന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത ആലൻ മോനെ നീ ഫോൺ നോക്കരുതെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു നോ, യു ആർ സെൻസിബിൾ ഇനഫ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ ഈ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ ദ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് പോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദിച്ചത്, അല്ലെ? Don't take the phone. Put it in your pocket. Start your journey. That's it. Okay, ma'am. No problem, Alan. Thank you. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹലോ രജിത. ഹായ് രേഷ്മ, രജിതയാണ്. ഓക്കെ, Miss Rajitha. ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടു. No issue, no issue. Okay. Okay. I think there are someone else who wants to ask you something. BCom സ്റ്റഡീസ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതിനുശേഷം BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ BCom സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അഡ്വൈസ് പോലെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ? അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് എന്നല്ല എന്ത് സബ്ജക്ട് എടുത്താലും there are like lots of venues you can explore. ഇപ്പൊ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അത് എന്താ പറയാ, ചെയ്യണമെന്നൊരു ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ UK വന്നിട്ട് കണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ യു ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഗോ ഫോർ യുവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ. നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടാണ് വി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എ കരിയർ, അല്ലെ? ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഡിഫറെന്റ് തിങ്, എനിക്കത് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഐ ഹാവൻ ഫോളോഡ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു വെൻ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ 12th ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ്. ഓക്കെ, 12th കഴിയുമ്പോൾ they have a break. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് they have like a one year break kind of thing. Okay, during 1 year break they get into a job and they'll see whether the job is good for them. ആ ജോബിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവര് like they're doing like degrees, പിന്നെ like masters, research and all. So they actually step into a career, like make sure that's suited for them. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡീസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൈക്ക് നമ്മുടെ അവിടെ ലൈക്ക് യു ഗൈസ് മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ MCom നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കരിയറിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റാന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. സോ ലൈക്ക് ഐ വുഡന്റ് സേ ഇറ്റ്സ് റോങ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് വേ ആസ് വെൽ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ BCom സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, സോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ലുക്ക് ഇൻ ടു എ ജോബ് ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലൈക്ക് ഹൗ യു ഓർഗനൈസ് യുവർ സെൽഫ് ആസ് എ പേഴ്സൺ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഞാനിപ്പോ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലൈക്ക് പ്ലാൻ യുവർ ലൈഫ്, യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ദെൻ വർക്ക്. ഇപ്പൊ BCom കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു അക്കൗണ്ടിങ് പേഴ്സണലി. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ സ്വിച്ച് ടു ACCA. ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോന്നു. ദർ ഇസ് ലൈക്ക് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോ ഇൻ ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ പീപ്പിൾ ഹു ലൈക്ക് പവർ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അതോറിറ്റി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഗോ അപ്പ് ദ ലാഡർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന കോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഞാനൊരു മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നത്. ഫെനിറ്റ ആസ്റ്റ് മിസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആണോ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ആണോ നല്ലത്? രണ്ടും നല്ലതാണ് ഫെനിറ്റ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. നമ്മള് ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു ജോലി നോക്കിയാലും
ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചാലും രണ്ടും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ സേ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ 10th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കിട്ടില്ലാതെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ എന്നോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു സയൻസ് എടുക്കണം. പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ, നാട്ടില് നമ്മൾ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് സ്ട്രീമിലേക്കും പോകാന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് താല്പര്യം, എനിക്ക് അത്രയും സയൻസിൽ അത്രയും പഠിക്കാനുള്ള അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ, അത് വേണ്ട, ഞാൻ കൊമേഴ്സ് തന്നെ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ്. അപ്പൊ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് പ്രോമിസിങ്, രണ്ടും നല്ലതാണ്, രണ്ടിനും നമുക്ക് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ബ്രെയിൻസ് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നു. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദാറ്റ് ബിക്കോസ് യു ലവ് അക്കൗണ്ടിങ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആയിരിക്കാം ഇഷ്ടം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം ഇഷ്ടം. സംടൈംസ് പീപ്പിൾ വുഡ് ലൈക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ലൈക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന വെന്യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പാത്ത് ഓക്കെ ഇത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, മേ നോട്ട് ബി ഫോർ യു. കാരണം ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ. സോ എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ യൂണീക്നെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കിഷ്ടം കുറച്ച് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് യു കീപ് ഫോളോ അപ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻ ലൈൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ പ്രിഫർ ടു ബി ആൻ അക്കൗണ്ടന്റ്. കാരണം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇയർ എൻഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്സ്, ക്വാർട്ടർലി അക്കൗണ്ടിങ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു ഇൻ എ ലൈൻ. നമ്മൾ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുന്നു, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്സ് ചെയ്യുന്നു, ക്വയറീസ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലൈഫ് വേണം എന്നുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ഐ ചോസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാനേജറിയൽ വർക്ക് ലൈഫ് ഒരുപാട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ലൈക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാനാണ് താല്പര്യം. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ഇൻ ടു ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡ്. സോ യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഈ ഒബ്വിയസ്ലി MBA എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മാസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ്സ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ലവ് ടു ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ഇൻ ടു HR. അപ്പൊ നിങ്ങൾ HR obviously is business related as well. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കൊമേഴ്സ് ലെവലിലെ നോളജ് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് go into a business HR person. അപ്പൊ ഇത് ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്. സോ we use the skills from this commerce sector in every walks of life. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന നോളജ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് സ്ട്രീമിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സോ ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മീ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്, ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ one word answer for it. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡിസിഷൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ PSC ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലൈക്ക് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു യു, ലൈക്ക് സേ യു ഹാവ് ലവ്ലി ടീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദീസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, എന്താ അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ, ബിക്കോസ് ദേ നോ യു മോർ പേഴ്സണലി, മോർ ക്ലോസ്ലി ദാൻ ഐ നോ. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടില് എന്താ പറയാ, പണ്ട് എന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിപ്പിച്ച സാറ് നിങ്ങളുടെ ജേസൺ സാറിന്റെ ഡാഡിയാണ്. ലൈക്ക് ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി ഹിസ് സ്റ്റുഡന്റ്. എന്താ പറയാ, ജേക്കബ് സാർ എന്നാണ് സാറിന്റെ പേര്. സോ ഹി യൂസ് ടു സേ നമ്മളൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ബാർഗെയിൻ ഫോർ ഇറ്റ്. അതായത് പക്ഷെ അപ്പൊ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ബാർഗെയിനിങ് ഫോർ സംതിങ് ഇൻ എ ബിഗ് ഷോപ്പ്, ഓക്കെ, നോട്ട് അറ്റ് എ സ്മോൾ വെണ്ടർ. അപ്പൊ പുള്ളി അത് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ അടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് യു ആർ എ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡന്റ് you know how to bargain for things. നമ്മളൊരു 5,000 rupees ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ you can obviously get it for 4,500 or 4,000 if you bargain well. പക്ഷെ അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. നമ്മള് തൊട്ടടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു 10 രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ you can't bargain for it and like get discount on that, because അവരെ സംബന്ധിച്ച് they can't survive without that 10 rupees അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. സോ അത് I think like you can get help from your parents, your teachers, your close friends. Everybody would say okay നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേരെടുക്കും. നമ്മൾ ഒരാളുടെ അല്ല പലരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുക. സോ യു കൻ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഹാവ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ പറയാണ് ഓക്കെ രേഷ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നോ ഐ ടോക്ക്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എനിക്കത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓക്കെ ശരിയാണല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്കും വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ, ആസ് ഐ സെഡ്, യു കൻ ലിസൺ ടു അതർ പീപ്പിൾ, സീ വാട്ട് ദേ സേ, think inside and decide okay അത് correct ആണോ, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാമോ എന്ന്. And then now like we have Google Guru, so if you want to like search for other options, ഞാൻ എന്റെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് I just like pinpointed and told you guys, so you can always like explore for more venues and go for it. Anything else people? How is the lifestyle in UK? Brilliant. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ലേ. സോ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ലൈഫാണ്. സോ വി പ്ലാൻ അവർ ഡേ.
നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ രാവിലെ എണീറ്റാല്, സോ ഐ നോ ലൈക്ക് നാളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് I would have a plan today. So because നമ്മൾ Monday to Friday working ആയതുകൊണ്ട് we only have weekends to spend time. അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹീസ് എ nurse, so he works sometimes during the weekends as well. അപ്പൊ പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ I am like okay, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയുള്ളൂ, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണേ? So I might like spend some time like watching movie, ചിലപ്പോ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് വീട്ടിലെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ I'll do everything. പിന്നെ എന്താ പറയാ ചിലപ്പോൾ സൺഡേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ എവിടെയും പുറത്തു പോകും. സോ ലൈക്ക് വി പ്ലാൻ യുവർ ലൈഫ്. സോ ലൈക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഗുഡ്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇൻ അതേഴ്സ് ബിസിനസ് വിതൗട്ട് പേർപ്പസ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് അല്ല എന്ന സെൻസ് അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അയാൾ എന്തിനാ അത് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ വാണ്ട്സ് ടു കം ആൻഡ് ടെൽ യു, ദേ വിൽ കം ആൻഡ് ടെൽ യു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ഡീസെന്റ് ലൈഫ്. സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഗുഡ്. വിൽ മിസ് പീപ്പിൾ ദോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യില്ലേ, വോം. മലയാളം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. What else? Anyone? Can you brief your life journey to UK? Of course, sure. Okay. Life journey, ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും UK വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല. ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക എന്റെ പപ്പയ്ക്കായിരുന്നു എന്നെ ഓവർസീസിൽ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഞാൻ 12th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ പുറത്തു പോയാൽ നന്നായി പഠിച്ചോളും എന്നൊരു തോന്നൽ എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായി. സോ എന്താ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പേരൻസിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഹീ സെഡ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പപ്പയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു അപ്സെറ്റ് ഹിം. അപ്പൊ പപ്പ പറഞ്ഞു രേഷ്മ UK പോയി പഠിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ച്വലി നാട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ദെൻ. ഓക്കെ, പപ്പ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ എന്താ പറയാ ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ ഒരുപാട് കംഫർട്ട് ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പാർട്ട് ടൈം ജോലിയായിരുന്നു. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി സ്റ്റുഡന്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് റോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വി ഓൺലി ഹാവ് 20 hours ടു വർക്ക്. നമുക്ക് 20 hours ആണ് ലീഗലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോ. ഓക്കെ, ഫോർ അലൻസ് എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ജോയ്, അലൻ ജോയ് എന്നാണല്ലേ പേര്, ഞാൻ അലൻസ് ജോയ് എന്നാട്ടോ പറഞ്ഞത്. അലന്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈമാർക്ക് കമ്പനിയുടെ പേര്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ കല്യാണൊക്കെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ടില്ലിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ വാസ് സ്റ്റഡിങ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ 2 years സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി കുഡ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് വർക്ക് ഫുൾ ടൈം. അപ്പൊ ആ ടൈമിലാണ് ഞാനൊരു ഓഫീസ് റോളിലേക്ക് കയറിയത്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പറയുന്ന ലിസ്ണിങ്ങും നമ്മൾ സ്മൈലിങ്ങും എല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് വി തിങ്ക് അലോങ് സൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നല്ലതാണോ, അപ്പൊ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ വന്ന്, ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ ഫേം. ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ബ്രാഞ്ചും നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 10-15 സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. ഞാൻ വന്ന ടൈമിൽ ചെറിയൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോയിങ്. ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അലോങ് സൈഡ് ആസ് വെൽ. ഞാനും കമ്പനിയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കമ്പനി എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. സോ ഐ വാസ് ഓൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഫ്രം ദ കമ്പനി. അപ്പൊ കമ്പനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലിയിൽ കയറിയിട്ട് അവരിപ്പോ ഇഫ് ദേ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്രോമിസിങ്, നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഡെഡിക്കേഷനും ലൈക്ക് ഇഫ് യു പുട്ട് ദാറ്റ് സിൻസിയറിറ്റി ഇൻ യുവർ വർക്ക്, they would sponsor you. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവർ എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റേഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വിസ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആയി. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നാളായി. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ മാത്രം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് അവിടെ നിന്നു. കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓണറിനെ പിടിച്ച മാതിരി ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കണം. സോ ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഗ്രോ ആസ് വെൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ബാഡ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു. ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ കരിയറിൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം. So I'm going to like go and look for something else. So he said, of course, by all means, you have that promising thing in you, so you go ahead. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ വ്യൂ പറഞ്ഞു. സോ ലൈക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലോയർ ആയിരുന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ്. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ ഒത്തിരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ അത് നമ്മളൊരു ബാഡ് വേയിലായിരിക്കും നാട്ടിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ട്രൂ. ലൈക്ക് നമ്മൾ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ് ടു യു. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതർ ജോബ്സ്. ഞാൻ നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ജോബിൽ കയറിയത്.
ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാനപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഈ കമ്പനി ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഐ കുഡ് ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഞാനപ്പോൾ HR ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, I've done accounting. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സലന്റ് കെയർ ഞാൻ 10 years ആയെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ലൈക്ക് ഐ നോ A to Z ഓഫ് എ കമ്പനി. സോ അപ്പോൾ എന്താ നമുക്കൊരു ഹോൾ പിക്ചർ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഫേം. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ എനിക്കതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഇൻപുട്സ് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. സോ ഐ കുഡ് ഡു തിങ്സ് ഓൺ മൈ ഓൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്. സോ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ് ഒബ്വിയസ്ലി. സോ ഹി വാസ് ഓൾസോ സ്റ്റുഡന്റ്, വിൻസ്റ്റൺ ആണ് പുള്ളിയുടെ പേര്. സോ ഹി കെയിം ഹിയർ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് വി മെറ്റ് ഹിയർ. ഞങ്ങള് കണ്ടു. അപ്പൊ വി ഫെൽറ്റ്, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വി വുഡ് ബി ലൈക്ക് കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡൈ ഹാർഡ് ലവ് മാരേജ് ഒന്നും അല്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരായിട്ട് ഒത്തിരി ക്ലോസ്ലി ബോണ്ടഡ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ ടോൾഡ് മൈ പേരൻസ്, ഹി ടോൾഡ് ഹിസ് പേരൻസ്. ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പേരൻസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി കാണും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ വി മെറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് വീട്ടില് ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. സോ ലൈക്ക് വി വർ സ്റ്റിൽ ഹിയർ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ വി ഹാഡ് ദാറ്റ് സിങ്ക്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. സോ ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ആം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് സക്സസ്ഫുള്ളി ലിവിങ് ഹാപ്പിലി മാരീഡ് ലൈഫ്. Okay. Anybody else? നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടൈറ്റിൽ രേഷ്മ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രൈറ്റ് ടോക്ക് എന്നാണ്. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് someone who spoke straight from the heart, and I am sure our students benefited out of it. And I would request you should keep on coming to this kind of sessions in the future as well, so that other students from other batches will benefit. So of course. I have your number now, so I would be in touch with you. Not at all a problem. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ പിള്ളേരല്ലേ, നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ നോക്കില്ല പിന്നെ ആരും നോക്കല്ലേ? Yes. Where are number? And in case you happen to be in UK, you can always be in touch with Miss Reshma. I hope absolutely she will extend all the support. Yes, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്യും. Yes. Anybody has plans to come to UK? Undo traveling plans undo arkillo? Some of them are planning to come for higher studies actually. Final year students കുറച്ച് പേര് അവരുടെ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു if UK UK ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വരെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ബാക്ക് ദെൻ അവരുടെ ലെക്ചർ ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുകെയിലേക്കുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ ആണ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞ കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് അവര് IELTS സ്കോർ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ കാരണം ഇവിടെ ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി വർക്ക് ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഒത്തിരി സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവരത് കുറച്ച് ലിബറൽ ആക്കി. അപ്പൊ IELTS യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാർക്സ് വെച്ചിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60% 70% മാർക്സ് മതി. UK ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ പറയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ബിസിനസ് ക്യാൻവാസിംഗ് പോലെ ആവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സലന്റ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഞങ്ങള് സ്റ്റുഡന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോ വി ഡോണ്ട് ടേക്ക് മണി ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ്. കാരണം നമ്മള് വി ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്നല്ല, ആക്ച്വലി ലൈക് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, ഫ്രീ പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സസ് നോക്കും. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം, നമ്മളപ്പോ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നമ്മൾ പറയും. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഏജൻസീസും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരണം എന്നല്ല കേട്ടോ. അത് വെച്ചാൽ ലൈക് യു ഹാവ് ലൈക് മെനി ഓപ്ഷൻസ്. ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ സ്റ്റുഡന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ഡയറക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും. എന്താ പറയാ, അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് റെസ്പോൺസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു ഏജൻസി ത്രൂ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. There are people who can do on their own and come. So അങ്ങനത്തെ capable ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് who like regularly follow up and do all the process themselves and come through. That is absolutely brilliant. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will be a lot more self-reliant and like self-dependent ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആണ്, ഭയങ്കര പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് ലൈക് ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂസ് എൻ ഏജൻസി. ആൻഡ് ദെൻ ഏജൻസി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ യൂഷ്വലി ലൈക്ക് ജെന്യൂൻ ഏജൻസീസ് ദേ ഡോണ്ട് ചാർജ് സ്റ്റുഡൻസ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ദേ നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ മണി ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അതെനിക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 99.5% ഏജൻസീസ് ദേ ഡോണ്ട് ചാർജ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ഓൾ. പിന്നെ ആകെ ഒരു ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വിസ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോസസിംഗിന്റെ സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ യൂഷ്വലി ദേ ഡോണ്ട് ചാർജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ഓൾ. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട്, because the agencies get paid from the fee that you guys pay to the university. Students യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ഫീ എന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ കമ്മീഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഏജൻസി വുഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഡു ഗെറ്റ് ദറ്റ് കമ്മീഷൻ. സോ ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് വേറൊരു കോസ്റ്റ് അതിൽ റിലേറ്റഡ് വരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഏജൻസീസ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് പറയുവാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് താല്പര്യം. ഇപ്പൊ ചിലർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ബാങ്കിങ് ആണ് താല്പര്യം, ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് താല്പര്യം, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് ലൈക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഏജൻസി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ലൈഫ്, യു ഡിസൈഡ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നീട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്റെ ഇത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു ലൈഫ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ യു ലിവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ്. അപ്പൊ യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോയ്സ് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രോഷർ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്ര കോഴ്സിന്റെ ഫീ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ല എല്ലാ കമ്പനീസും ലൈക്ക് യു വിൽ ഹാവ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ദം. ദേ വിൽ ഹാവ് ഓൾ ദർ ഡീറ്റെയിൽസ് മെൻഷൻ ദർ. അപ്പോൾ കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ഉണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അവർ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ ഓരോ ഇൻടേക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജാനുവരിയിൽ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട്, മാർച്ചിൽ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അപ്പൊ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ 2 ഇൻടേക്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 ഇൻടേക്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 4 ഇൻടേക്സ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ ഇൻടേക്കിന്റെ ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ മുഴുവൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സാധനം മാറിപ്പോയി, കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, കാസ് ആണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് വിസയാണ്, സോറി. ഓക്കെ, സോ CAS എന്നാണ് ആ ലെറ്ററിന്റെ പേര്. ഇറ്റ്സ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ലെറ്റർ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ആ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് അലോങ് സൈഡ് വേറെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ IELTS വലിയ നിർബന്ധമില്ല. മുമ്പ് IELTS നിർബന്ധമായിരുന്നു. IELTS എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് T സൈലന്റ് ആണെന്ന് എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ കീപ്പ് ഓൺ സെയിങ് IELTS. ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ ഐ കീപ്പ് ഓൺ സെയിങ് IELTS. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുക, IELTS ഇപ്പൊ വേണ്ട. സോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് 70% അതോ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരില്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ കരിയർ ഗ്യാപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന്. ബട്ട് യു ഗൈസ് വുഡന്റ് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ആർ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഗുഡ് എനഫ് ടു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വെന്യൂ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ നമ്മുടെ IELTS ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ യു ഡു ദ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും. പിന്നെ ഒരു TBയുടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, ട്യൂബർകുലോസിന്റെ ഒരു എക്സ്റേ. നമ്മൾ വി ടേക്ക് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ലൈക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി ടേക്ക് എൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫോർ ദി എക്സ്റേ. പിന്നെ ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് വേണം കേട്ടോ വരാനായിട്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയില്ല, സോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് നമ്മളപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് CAS ഉണ്ടെങ്കിൽ യു പുട്ട് എവറിത്തിങ് ടുഗെദർ. അപ്പൊ ഈ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഫീ പേ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ കോഴ്സസ് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. 1 ഇയറിന്റെ കോഴ്സുകളുണ്ട്, 2 ഇയറിന്റെ കോഴ്സുകളുണ്ട്, വേറെ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡബിൾ ഡിഗ്രിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർ 12th കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രേറ്റ് വരുന്നവരുണ്ട്. സോ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ ഡിഗ്രി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഡബിൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു ദി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന്. നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ, ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ ചുമ്മാ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഫൺ തിങ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേർപ്പസ്, ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേറൊരു ഡിസിപ്ലിനിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ BCom കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്കൊരു ഡിഗ്രി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് റീസണിങ് ടു സേ ദിസ് ഇസ് വൈ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് റീസൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ വരണമെങ്കിൽ, ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 3 ഇയർ കോഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ ലൈക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ, ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകാനായിരിക്കാം. ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ഡു തിങ്സ്. നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി യു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. യു കെൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദോസ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു യുവർ ബിസിനസ് ഓർ ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് വൺസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ 3 years കോഴ്സ് ഉണ്ട്, 1 year കോഴ്സ് ഉണ്ട്, 2 year കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ കോഴ്സ് ഫീ അടച്ചിട്ടാണ് വരിക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഷോ ഫണ്ട് ഫോർ ലൈക്ക് 9 months സർവൈവലിന്റെ ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അപ്പൊ സർവൈവൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ലൈക്ക് എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് നിയർലി ലൈക്ക് 15 to 16 lakhs. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അക്കൗണ്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. നമുക്ക് അത്രയും ഫണ്ട്സ് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചിലർ ലോൺസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ലോൺ ലെറ്റർ ലൈക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ അത് സഫീഷ്യന്റ് ആണ്, ലോൺ ലെറ്റർ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹോം ഓഫീസിൽ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈറ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏജൻസീസിനെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏജൻസീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങും പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഏജൻസീസ് കൊടുക്കുന്നത്. That's what we do as well. ഓക്കെ, ഞാനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു 10 to 15 lakhs സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വരുന്നു വിചാരിക്കും. ദെൻ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 years stay back ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സപ്പോസ് ലോൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയുക, ഞാൻ വന്ന ടൈമില് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് 20 hours ഒന്നും അല്ല അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും പ്രോപ്പർ വേ അല്ല. ഐ ഡോണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. സോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര റൂള് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റൂള് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ നോ അപ്പൊ 20 hours പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ 18.5 hours ആണ് ഒരു വീക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഞാനപ്പോ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ സെയിൽസ് പോയി ആ സ്ഥലത്ത് ലൈക്ക് അവിടെ ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 18.5 hours കോൺട്രാക്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വർക്ക് എവറി സിംഗിൾ വീക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ലോൺ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോണിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് കൺസേൺ വെച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കും ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എവറി സിംഗിൾ ബാങ്ക് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണ് ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലോൺ അടച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ലൈക്ക് റീപേയിങ് ദ ലോൺ വൈൽ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റീപേയിങ് ടു ദ ലോൺ. ഇൻട്രസ്റ്റും പേ ചെയ്യാത്ത ലോൺസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ലൈക്ക് പേ എനിത്തിങ്. ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരെ അവർ ഡിഫർ ചെയ്യും ആ പീരീഡ്. So you just need to like start repaying after you have successfully finished your course. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇത്ര ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 20 hours നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ഈ 20 hours തന്നെ ജോലികൾ അത് 2-3 കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന പിള്ളേരോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയ കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ യു സ്റ്റാർട്ട്, ഐ വുഡ് സേ. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ല നമുക്കിപ്പോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചിലർ ഭയങ്കര ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി കിട്ടി, ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ജോലി കിട്ടി, എനിക്കിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അത് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് സോൺ അവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക കരിയർ പാത്തിലേക്കുള്ള ജോബ് അല്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ജോബിൽ നമ്മൾ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, ജസ്റ്റ് കാശിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പോണേ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആ ജോലി തുടങ്ങി. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ അവിടെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ലൈക്ക് വൈൽ യു ഗോയിങ് ടു ദ ജോബ് യു കീപ് അപ്ലൈയിങ് ഫോർ ജോബ്സ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു കം ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് നമുക്ക് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 20 hours മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. കാരണം ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു 20 hours ലിമിറ്റേഷൻ നോക്കി ഒരാൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ. സോ അത് എല്ലാ ഓഫീസസും അങ്ങനെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്നല്ല, ഒരുപാട് പാർട്ട് ടൈം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. ചിലർ വീക്കെൻഡ്സിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പല വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാനൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ജോലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ പ്രോബബ്ലി വുഡ് ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ 100-200 ജോബ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവരെന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
that's where you like give up. നമ്മൾ അങ്ങനെ give up ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് we have to have that positivity. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് അവരെന്നെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I keep saying this to myself. Okay, എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നും. If they don't take me, they lose me. അല്ലേ? എനിക്ക് ജോലിയല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടെ, they lost me actually, right? So they didn't get a job. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, you have to have that confidence in you. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ I cannot present myself well in front of others. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് you have to build in yourself. അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ, നമ്മളൊരു വാല്യൂഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് വി വാല്യൂ അതേഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ കീപ് പുഷിങ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പൊ we keep pushing ourselves. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ കയറി, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഒരു ജോലി വേണമെന്നാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഞാനൊരു 10 ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നെ 10 ജോലിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചില്ലേ, ഞാൻ വേറെ 20 ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ കയറിയപ്പോൾ ലൈക്ക് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ കയറി. പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കരിയറിന് യോജിച്ച ഒരു ജോലിയാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് സ്യൂട്ട്സ് യു എന്ന് വന്നാൽ then you grow in that company. you know ഓരോ റോൾസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും, you approach for interviews, you like grow yourself. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ഹയർ എൻഡിലേക്ക് like we travel through. Okay, I hope I have answered the question അല്ലേ? yeah, 100%. Okay, thank you. ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് വാചകം അടിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് I keep reminding myself. No issue. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് Thanks to everybody actually. Session നമുക്ക് end ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീലയ, can you come over? Yeah. So thank you, ma'am. That was an amazing class, and I was most interested. I was watching it, and even this is my first presentation. I was doing this for first time in my life, and in the beginning itself, I was little afraid, and I was feeling something. But now after this class, I'm confidently sitting in front of you right now. Thanks for that. And now now we have just know that what is your secret of your success. From this class, what I got is that your success, this attitude has made you to the success, and it is super attitude, ma'am. That's what I want to say. ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. I know you are trying to wind up. Okay, ഒറ്റ കാര്യം, ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന പിള്ളേരിൽ ലൈക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഞാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്. I should have told that in the beginning. Like നമ്മള് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, because it's an English speaking country, we are afraid of speaking in English. Okay, അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ, we don't speak up. Okay, നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യണത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് I have to talk എന്നല്ല നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണത്. ഞാൻ സംസാരിച്ച് തെറ്റിപ്പോയാ മറ്റേയാൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ തിങ്ക് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന പിള്ളേരോട് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, അതായത് ഈവൻ ലൈക് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ they are reluctant to speak in English just because they're thinking they'll make mistakes. Okay, പക്ഷെ I want all of you to be so confident and realize that nobody is perfect in this world. Okay, ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, okay, that doesn't mean that I know everything in English. Okay, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ I'll be rubbish at it. അപ്പൊ നമ്മള് there is no one who is perfect in this world for any single thing. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് 100% ഞാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരാളും ഞാൻ ഇത്ര 100% ഒരു കാര്യത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദെൻ another thing, നിങ്ങളൊരാള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന് നിങ്ങൾ ഒരാൾ ടീസ് ചെയ്താല്, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ശ്രീലയ സംസാരിച്ചാൽ ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശ്രീലയനെ ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ പുവർനെസ് ഇൻ മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നോട്ട് യോഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ശ്രീലയ എൻ്റെ അടുത്തൊരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കൺവേ ആയാൽ, ഇഫ് ഐ എം എ പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ, ഇഫ് ഐ എം എ ലീഡർ, ഇഫ് ഐ എം എ മാനേജർ ഹു ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു പ്രൊമോട്ട് യു, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് യു ആസ് യു ആർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രീലയനെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത് ശ്രീലയ പറഞ്ഞ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഐ ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഗിവ് യു മോർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന പിള്ളേരോട് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട്, ഇവര് എന്താ പറയാ വെൻ ദേ ടോക്ക്, അവർ ഈ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ടെൽ ദം, ഇഫ് സംബഡി എൽസ് ടെൽ യു, അതായത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊള്ളില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ടെൽ ദം, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് മൈ മദർ ടങ്. ഓക്കെ,
ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടങ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. യു ആസ്ക് ദം ടു ടോക്ക് ടു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറയണം, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എടുത്ത് പറയണം, രേഷ്മ യു ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെരി വെൽ, വൈ യു ഡോണ്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കൻ ടോക്ക് ടു ദം ആൻഡ് സേ, യു നോ വാട്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് മൈ മദർ ടങ്. Can you speak Malayalam like how I speak, or at least like how I speak English? Can you? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ they don't have an answer, right? അപ്പൊ അവര് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ളത്, അതൊരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാണ്ടേ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. അതാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. നമ്മളുടെ ഓരോ പിള്ളേരും, നമ്മളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം 10th 12th, ഞാൻ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പഴയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമ്മുടെ പേരൻസിനല്ല പറഞ്ഞത്, അതിന് മുമ്പിൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദേ സ്പീക്ക് വണ്ടർഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ദാൻ അസ്. അറിയോ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഇസ് സോ ഗ്രേറ്റ്. എന്താ പറയുക, ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് 1-2 പേരെ അറിയാം. ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദേ ഹാവ്, നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റഡീസിനെ വെച്ചത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക്. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരാൾ വന്നിട്ട് കളിയാക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ്. ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നെവർ ടീസ് സംബഡി ഓൺ ദർ വീക്ക്നെസ്. കാരണം എവറി സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ വീക്ക്നെസ്. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. എന്റെ വീക്ക്നെസ് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും. ചിലപ്പോൾ അതിപ്പോ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സങ്കടം. പക്ഷെ യു ഷുഡ് ദെൻ തിങ്ക്, ആക്ച്വലി എനിക്ക് മാത്രമല്ലോ വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത്, എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസ് ഇല്ലേ? സോ എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സിനെ എന്നെ കളിയാക്കിയാൽ ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് നോ. അതായത് അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താന്ന്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഐ വാസ് ഗ്രേറ്റ് ഇനഫ് നോട്ട് ടു ടീച്ച് ദം ഓൺ ദെയർ വീക്ക്നെസ്. ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് മൈ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, നോട്ട് ദെയർസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് റിലക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല നിങ്ങൾ. സോ യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ ആസ് ലോങ് ആസ് യു കൺവേ ദ മെസ്സേജ്, യു ആർ സക്സസ്ഫുൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എഴയാതെ നടക്കാൻ പഠിക്കില്ലല്ലോ. വെൻ വി വർ ബേബീസ് വി വർ നോട്ട് റണ്ണിങ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ, വി ക്രോൾഡ് ഫസ്റ്റ്, വി ദെൻ വാക്ക്ഡ്, then we started running, അല്ലെ? അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ എവറിത്തിങ് ഇസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വി ലേൺ, വി ഇംപ്രൂവ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക, whenever you get a chance you talk to people in English, you improve in English. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഞാനിത് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാൻ കാരണം ശ്രീലയ പറഞ്ഞ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. And now I welcome Elvina of second year BCom for convey the presence of vote of thanks. Elvina? Is I audible? Yes. Yeah. Good evening all. It gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks for this function to all the dignitaries assembled here. First of all, I would like to thank our chief guest of this function, Ms. Reshma Antony, who honored this function with her inspirational thoughts. Then I would like to thank our beloved principal, Dr. Chako Josby, without his presence. I also like to thank our program convener, Dr. Libison KB, Assistant Professor, Department of the Commerce, and Rajitha Ma'am, HOD of the Commerce Department. And last but not least, our beloved other faculties and students for making this function as a great successful. Once again, I thank one and all present here. Thank you. Thank you, guys. It was nice talking to all of you. And so if you can read the last message in the chat box, so this could be the greatest takeaway for you. So you have inspired someone today. Yes, I send my love as well. Yeah, thank you. So thank you so much. And thanks a lot. I would request you to keep on coming back. Because I would love level, so that so I will be in touch with you. And thanks to Jason sir once again. And, no problem. Thank you so much. So I'm glad. So next, I mean, I would love to meet you all in person too. So let's see. Whenever you come to Kerala, please make a visit to campus. Sure, absolutely. And then campus has changed a lot. When you come, like you would realize that. Yeah. I do come to the campus every single time I come to Kerala. Like I did come in, nice. But then I don't get inside because now there are gates and all. Gates. No issue. You make a call to Ms. Rajitha or to me, and you can always come. Yeah, so doors are open for you. And yes. So you can come and have a glance on the new campus we built recently. I would love to do that. So we all the very best, all of you. So including the teachers, and thank you so much for such an opportunity. I'm so glad it's our privilege and it's our pleasure to invite you and to give our students an opportunity to listen to you. Sure. Okay, so we end this session here formally.
Okay. Thank you all. Okay then. Have a Bye-bye. great day.